परम सत्कारयोग साध संगत जी, बड़े प्यार ते सत्कार नाल आप दी सेवा च फतेह अर्ज कर रहे हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े महत्वपूर्ण नुकते ते विचार वटांदरा करन लई मेरे नाल जवद्दी टकसाल दे मौजूदा मुखी, गुरमत संगीत नूं पूरी तरह समर्पित महान शख्सियत संत बाबा अमीर सिंह जी इस वेले स्टूडियो हाज़र ने। आप जी कीर्तन के प्रचार प्रसार और पुरातन कीर्तन शैली नूं सजीव रखण लई जो उपराले कर रहे ने, वो अपनी मिसाल आप ने। ये प्रेरणा आप जी नूं संत बाबा सुच्चा सिंह जी जवद्दी वालियां तो सचखंड वासी उन्हां तो मिली। संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने गुरबाणी कीर्तन की, रागबद्ध कीर्तन की, सरोदी कीर्तन की महानता, अहमियत ते विलक्षणता नूं समझते हुए, महसूस करते हुए 1991 विच एक बहुत वड्डा दलेराना फैसला लिया। ये सी जवद्दी कलां विखे अद्वितीय गुरमत संगीत सम्मेलनां की शुरुआत करना। तो मैं समझदा है उस वेले एक बहुत वड्डा ये चैलेंज सी उन्हां सामने कि इसनूं किवें कामयाब किया जाए। समर्थ गुरु सिर हथ धरियो, गुरु साहब ने कृपा की, संगतां ने भरवां सहयोग दिता और 1991 विच जवद्दी कलां विखे पहला अद्वितीय गुरमत संगीत सम्मेलन संत बाबा सुच्चा सिंह जी महाराज की अगवाई हेठ विलक्षण पैड़ा पाउंदा होया समाप्त होया। तो 5 दिन तक चले इस अद्वितीय गुरमत संगीत सम्मेलन विच देश के नहीं विदेशों तो भी उच्च कोटि के रागी जथियां ने जिथे शमूलियत की थी। उत्थे संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने लभ के वो पुरातन साजंदे, पुरातन साज वजाउण वाले, अलोप हो रहे साज जिहड़े सी उन्हां नूं संगतां दे रूबरू कीता और उन्होंने संगत की। एक विस्माद का समा सिरजा गया। वैसे भी सिख धर्म विच कीर्तन की बहुत वड्डी महानता है। गुरु साहब का फरमान है, कल मैं इहो पुन गुण गोविंद गाहे। ये जो गुण गोविंद गाहे है, ये कीर्तन वल संकेत करता है, कीर्तन की महानता। संत बाबा सुच्चा सिंह जी वालों आरंभ किए हुए उस महान संगीतक यज्ञ नूं अज जिस ईमानदारी नाल, जिस शिद्दत नाल, जिस हुलास नाल, जिस उमाह नाल, जिस उत्साह नाल, जिस समर्पण की भावना नाल सत्कारयोग संत बाबा अमीर सिंह जी सरअंजाम दे रहे ने, उहदे लई ओह वधाई दे पात्र ने। और मैनू इस गल का माण है कि इस वेले मैं उन्हां नाल आ रहे संगीत सम्मेलन, अद्वितीय गुरमत संगीत सम्मेलन जिहड़ा कि नवंबर च होना है, उहदे बारे गल कथ करन लई हाज़र हाँ। बहुत बहुत आप जी का मैं स्वागत करदा होया अपनी वालों ते संगतां वालों। आप जी नूं बाबा अमीर सिंह जी, पहला सवाल मेरा ये है कि श्रीमान सचखंड वासी संत बाबा सुच्चा सिंह जी नूं किवें उन्हां दे मन विच ये एक रब्बी विचार आया कि गुरमत की जो महान परंपरा है, संगीतक विधा, उन्होंने सुरजीत किया जाए, जिहड़ा कि इस तो पहला किसी ने नहीं सोचा। ढिल्लों साहब, तुसीं सवाल किया, इस तो पहला कि मैं इसका जवाब दियां, सब तो पहला मैं सारिया संगतां नूं गुरु फतेह की सांझ करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी ने सवाल किया महापुरुषों नूं ये फुरना किवें आया जी। असल विच महापुरुष परमेश्वर उन्हां नूं परोपकार करन वास्ते भेजदा है ते उस संसार ते आके परमपिता परमेश्वर वाहिगुरू जी वल्लों लगियां हुई सेवावां नूं परोपकार दे करके निभाउंदे ने। संत बाबा सुच्चा सिंह जी महापुरुषां ने जिहड़े कि आप सेवा सिमरन दे
ਪੁੰਜ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਦ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਵੱਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸਨ 1986 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੰਗੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਬਰਤਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਔਰ ਬਰਤਨ ਤੇ ਪਦਾਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਰਤਨ, ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਪਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਉੱਠਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸੰਗੀਤਕ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਹਮ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਥੇ जानबे मंजिल, हम सफ़र मिलते गए और कारवां बनता रहा। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜੁੜ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਲਗਾਓ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਅਦਬ ਸੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਬਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਬਾਬੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਸੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਲਿਪਿਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਰਾਗ ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਗਬੱਧ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਵਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ 31 ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸਰੂਪ ਕੀ, ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕੀ? ਸਰੂਪ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਪੰਡਤ ਦਲੀਪ ਚੰਦਰ ਬੇਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੱਡੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਬੰਧੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਨਊ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਜਸਵੰਤ ਪਵਰਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਨ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ 31 ਮੁੱਖ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਏ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਂਟਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਧਨਾਸਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਏ, ਬਿਲਾਵਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਏ, ਮਾਝ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਏ, ਗੌੜੀ ਦਾ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 31 ਮੁੱਖ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਸਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਸਨ 1991 ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੁੱਖ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਵਾਹ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਕ ਔਰ ਸੇਵਾਨਾਈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਔਰ ਹਰ ਗੁਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਗੁਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਅਦੁੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ। ਗਮਲੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰੱਖਣੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਾਵਟ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਸੰਖੇਪ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਰਸਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ। ਔਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਉਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਆਣ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਾਰੇ, ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਵਰਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਸਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨੀ ਕੀਆ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਰੰਜਾਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਓਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਧੁਨ साज से निकली है वो सब ने सुनी है जो साज पे गुजरी है किसको क्या पता। वाह वाह, सचमुच ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਬਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਭਗਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਜੀਉ ਤੁਰ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਦਾਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਹੀ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਲ ਤਰੌਂਕਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਜਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬ ਆ, ਤਾਊਸ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲਭ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਈ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਨੌਲਵਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਸਰਾਜ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲਰਬਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵੀਣਾ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਖਾਵਜ ਵਾਦਕ ਹੈ। ਪਖਾਵਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਧਰੁਵ ਧਮਾਰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਧੌਲਪੁਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਏ ਕਲਾਸ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਉਹ 5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਦਿਲਰਬਾ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਡਤ ਕਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ ਸੀ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿਧਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਣੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮਾਦ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਜਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਸਮਾਧੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸੰਗੀਤਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ, ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲੀਭੂਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਜਵੱਦੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਪਿਅੰਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 91 ਵਿੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੈਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, 1991 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਨਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਖ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੋਵੀਨਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਐਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ
ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਉਡੀਕ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ 23 ਤੋਂ Silver 27 Jubilee ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 23 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ 23 24 25 26 27 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਆਓ ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੋ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਅਵਾਰਡ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਵਾਰਡ, ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਵਾਰਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਤਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ 400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਨਾਯਾਬ ਹੀਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪੰਥ ਲਈ ਦਰਦ ਆ, ਕੌਮ ਲਈ ਦਰਦ ਆ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੇਂਟ ਟੂ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰਹੁੱਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਕਾਬ ਕੁਸ਼ਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਮੇਲ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਾਲ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕੈਡਮੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਸ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਊਗੀ ਕਾਹਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ 126 ਜਥਿਆਂ 'ਚੋਂ 6 ਜਥੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, 6 ਜਥਿਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਥੇ ਜਵੱਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਨਾਮ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਾ ਖਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਬਲਾ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀਬੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਰੀਕ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੀਤਾ ਪੇਂਟਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੇਂਟਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਧਰਮ ਸਪਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਰਗ ਸੁਧਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਗੀਤਾ ਪੇਂਟਲ ਜੀ ਹਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਰਮਾਇਆ ਕੌਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਨਿਵੇਦਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ
ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਟਿਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਾਸਤਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 23, 24, 25, 26, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋਤੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਖੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੁੰਭ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਓ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ ਅੱਗੇ 50 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਤੇਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਤਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਕੀਦਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ, ਖਲੂਸ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਲਗਾ ਨਾ ਸਕਾ उसके बाबा अमीर सिंह जी, कोई लगा ना सका उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के रहता है। ऐसी अजीम शख्सियत यानी निम्रता, यानी हलीमी, यानी आज़ी, यानी सादगी, यानी गुरु ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।